چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ کی مخالفت کر دی۔ درخواستوں کی سماعت کا فیصلہ آئینی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب جوڈیشل کمیشن اجلاس میں دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں جسٹس منصور نے 26ویں ترمیم سے متعلق درخواستیں فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے پر بات کی۔ چیف جسٹس نے جسٹس منصور کی فل کورٹ کی بات کی مخالفت کر دی۔ جواب دیا، درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہے یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ کمیشن کو یہ سکوپ نہیں کہ 26ویں ترمیم کو زیر بحث لائے۔ کمیشن کے اکثریتی ارکان نے چیف جسٹس کی رائے کی حمایت کی اور جسٹس منصور کی فل کورٹ بنانے کی درخواست کو کمیشن کے مینڈیٹ سے تجاوز قرار دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ درخواستوں پر فیصلہ ہونا انتہائی ضروری اور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کو خط کا متن۔ مزید لکھا کہ آرٹیکل 191A کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے، تاہم آرٹیکل 191A سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روکتا۔ چیف جسٹس رجسٹرار کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں۔ جوڈیشل کمیشن کے ایک روز میں 3 اجلاس۔ جسٹس شاہد حسن بلال کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا۔ کمیشن نے جسٹس شاہد حسن کی نامزدگی کا فیصلہ اکثریتی بنیاد پر کیا۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے جسٹس عدنان کریم اور جسٹس آغا فیصل کو نامزد کر دیا۔ چاروں ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے لیے بھی 3 ایڈیشنل سیشن ججز اور 6 وکلاء کے ناموں پر غور کیا گیا۔ کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے دوران ججز کی تعیناتی کے رولز بنانے کا معاملہ بھی زیر بحث۔ کمیشن نے رولز کے لیے ذیلی کمیٹی بنانے کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کو دے دیا۔ حکومت اور افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ پاکستان دہشت گردی کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ جب تک اس کا خاتمہ نہیں کر لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 7ویں نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب۔ کہا، 2018 میں دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا، مگر بدقسمتی سے اس نے پھر سر اٹھا لیا ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف روز قربانیاں دے رہی ہیں۔ اس ناسور کو جڑ سے ختم کریں گے۔ وزیر اعظم کا سمندری حدود کی حفاظت پر بحریہ کے بہادر جوانوں اور افسران کو خراج تحسین۔ کہا، آج کے دور میں بلو اکانومی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بلو اکانومی سے ملک کی ترقی اور خوشحالی ممکن بنائیں گے۔ شہباز شریف مزید بولے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کا کام ریئل اسٹیٹ نہیں، بندرگاہ کو ترقی دینا ہے۔ ہمیں اپنے حقیقی کام پر توجہ دینی چاہیے۔ یکسوئی کے ساتھ اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ مدارس بل پر دستخط نہ ہونے پر حکومت اور جے یو آئی آمنے سامنے۔ 8 دسمبر تک مدارس بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ جے یو آئی فے نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا۔ جے یو آئی کی ناراضی اور سخت موقف کے بعد وزیر اعظم خود متحرک۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس کی آزادی اور حریت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کریں۔ ثوابی میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ لانگ مارچ کا فیصلہ ابھی نہیں کیا، مگر مدارس کے معاملے پر فیصلہ پوری قوت سے کریں گے۔ فضل الرحمان کی کے پی حکومت پر بھی تنقید، کہا کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، گورنر راج مسئلے کا حل نہیں۔ اس ملک میں ایسے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو اس ملک کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ملک کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنے میں لگے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا، وہ نوجوانوں کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ مسائل ہیں تو بہتری کی گنجائش بھی ہے، مل کر نوجوانوں کی ترقی کا بندوبست کریں گے۔ بلاول کا اے پی سی کرانے پر گورنر کے پی کی تعریف۔ کہا، بدقسمتی سے خیبر پختونخوا حکومت انتہا پسند سیاست میں مصروف ہے، خمیازہ صوبے کے عوام بھگت رہے ہیں۔ سیاسی مکالمہ اتفاق رائے اور استحکام پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، مگر کے پی حکومت نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔
पानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी डी चौक एहतजाज के बाद पहली बार बोल पड़ी। कहा वो भागने वाली औरत नहीं, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। जो लोग रोड खाली कर रहे थे वो गवाह हैं। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। जब मैंने वहां से हटने से इनकार किया तो मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग हुई। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद एहतजाज में जाँ बहक कारकुन के अहले खाना से उनके घर में ताजियत भी की। स्टैब्लिशमेंट ऑफर करेगी तो पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात करेगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू बोलने के बानी पीटीआई ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में GIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज करेंगे। जुमा तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी। लोग भेड़ बकरियां बनने से इनकार करेंगे तो जुल्म का निजाम खत्म होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात में मजीद इजाफा, तादाद 188 हो गई। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में भी बानी पीटीआई पर 2 FIRs। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी के खिलाफ 76 FIRs काटी जा चुकी। FIA में भी बानी पीटीआई के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा है। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। उधर तोशाखाना 2 केस में भी बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जज का FIA अफसर को वारंट की तामील का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज के दौरान आम शहरियों की गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का पुलिस रवैये पर इजहार बरहमी। DSP लीगल से मुकालमे में रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को उठा रहे हैं, ये तो गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि DSP लीगल साहब आप इस केस को देखें। इस हिदायत के साथ अदालत ने केस निपटा दिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का इजहार बरहमी। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। अहमद चट्ठा और दीगर तमाम मुल्जिमान भी रिहा कर दिए। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हमें पुलिस लाइंस में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। शाह महमूद कुरैशी बोले कि तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ी हमाकत होगी। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। 1.5 साल से सजा काट रहा हूं, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा दी जाए। फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। अवाम ने फसाद की कॉल मुस्तरद की, अब सिविल नाफरमानी का कह दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है पहले मजहब कार्ड, फिर डिफॉल्ट करवाने का कार्ड, फिर साइफर कार्ड खेला, अब कह रहा है बैरून मुल्क पाकिस्तान पैसे न भेजें, जो मर्जी कर लो, हीरों का जवाब देना पड़ेगा। शर्जील में मैंने कहा बानी पीटीआई चाहते हैं पूरा मुल्क उनके कहने पर चले। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। KP हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि वो नाअहल हैं। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी बोले पीटीआई सूबाइयत कार्ड न खेले, अगर संजीदा होती तो APC में शिरकत करती। VPN और इंटरनेट के फायरवॉल इश्यूज की वजह से सिर्फ अगर 5% का भी फर्क आता है तो इसका लॉस तकरीबन $160 मिलियन एक साल में होगा। कोई भी चीज़ परचेज करनी हो ऑनलाइन, आपको पता है इंटरनेट ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो इसी तरह हमारे लिए भी हमारे पोर्टल जो बने हुए इंटरनेट के साथ रिलेटेड है, अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो हमारा कोई भी काम नहीं होता इस पर। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सारिफिन की मुश्किलात बरकरार, IT एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। साबिक चेयरमैन पाशा बारखान सईद का कहना है कि आज़ादाना इस्तेमाल न होने के बायस फ्री लॉन्सर्स और फन टेक
कंपनीज की लिस्टिंग खराब हो रही है। आलमी कंपनीज मुआहदे मंसूख कर रही हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लैंडलाइन काम करता है लेकिन इसकी भी रफ्तार सुस्त होती है। मोबाइल डाटा ज्यादा मुतासिर है। मार्गला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने CDA से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। मार्गला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है जहां हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? बताएं अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मार्गला हिल्स में बाकी हैं। बेंच के रिमार्क्स। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकील ने बताया मार्गला में 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने उसूल तय कर दिया है, CDA अपना काम क्यों नहीं करता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मार्गला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते। नारायण जाकर देखिए वहां क्या हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द अमल। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, यह सेलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देती। आप आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। आपको उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी जाती वजह से है? मोहतरम शाह साहब, आप बहुत बड़े मकाम पर फाइज हैं। मेरे लिए आप मोहतरम। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। 1 लाख सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से बचाना है। स्कीम में शफाफियत के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी की जाएगी। अवाम के मसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। पंजाब में मार्केटें जल्द बंद करने की पाबंदी खत्म। लाहौर और मुल्तान में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। हर तरह की नुमाइश भी मामूल के मुताबिक हो सकेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत का रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रखने पर नाराजगी का इजहार। इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर अदालत ने स्मॉग तदारुक के लिए तवीलुल मयाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के ज़िया को रोकने वाटर मीटर लगवाने के लिए इक़दामात का हुक्म।